जो गुरु रामदास महाराज पावन जीवन की उन्होंने कथा चल रही है। गुरु अर्जन साहब जी वालों भेजे हुए सिख वो चिट्ठी लिया के गुरु रामदास जी को दिती है। गुरु रामदास जी महाराज बाबा बुढ़ा साहब जी को कहते हैं तुसीं गुरु अर्जन साहब जी को लैके आना है। बड़े प्रेम के अंदर सानू वो बुलाते ने, बड़े प्रेम नाल सानू याद करते हैं। आओ जिवें हुण अगे कथा चलती है, बड़े प्रेम सत्कार नाल श्रवण करिए। आरंभ करन तो पहला गुरु जी वालों बख्शे हुए पावन गुरमंत्र नाल सांझ पाइए। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। इम कह सुन कै निशा बताई, चलत भयो मग बूढ़ा भाई। इवें कह के बाबा बुढ़ा साहब जी ने गुरु रामदास जी ने कहा महाराज तुसीं ठीक कहंदे हो। गुरु अर्जन साहब महाराज जी का सुभाव बड़ा शील ते सुशील है। एवें कह के बाबा बुढ़ा साहब जी अमृतसर तो चल पे हन। एक निशा बस कैपुर गयो, धर्मसाल में प्राप्त भयो। एक रात रहिंदियां ही वो चले गए ने ते जाके धर्मशाला दे विच पहुंच गए हन। देख इसे सिख जे समुदाई, श्री अर्जन जुत उठ अगुवाई। बाबा बुढ़ा साहब जी नूं वेख के, क्योंकि बाबा बुढ़ा साहब जी गुरु नानक साहब महाराज तो ही सिख पंथ की सेवा विच आ गए सन ते बजुर्ग ने, सारियां तो वड्डे भी ने। गुरु अर्जन साहब जी ने जो बाबा बुढ़ा साहब जी नूं वेख्या है वो खड़े होके नमस्कार करते हैं। बंदन करी परस्पर मिले, बैठायो कर आदर भले। खड़े होके वंदना की, हाथ जोड़े ते बड़े प्रेम दे नाल उन्हां नूं बिठाउणा कीता है। गुर दिस के सुन कर संदेश, भयो सबन के हरख विशेष। जदों सारियां ने संदेश सुनिया कि गुरु साहब जी ने कह दिता है गुरु अर्जन साहब जी अमृतसर आ जाण, सारे दे सारे बड़े ही खुश होए हन। आयो तुम्हें लेन सुन ऐसे, कर्ण पुटन पी अमृत जैसे। कहंदे एवें समझो जिवें जदों उन्होंने कहा भी तुहानूं लैण लई आए आ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਭਇਓ ਆਨੰਦ ਸੋ ਬਰਨੇ ਕੌਣ, ਲਹੋ ਕਪਲ ਕਰ ਮਾਨੋ ਭੌਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, क्योंकि जिवें एक पपीहा हुंदा है वो बार बार सिर्फ पानी की सवांती बूंदी प्यास करता है, जदों तई उस नूं नहीं मिलती उदों तई उस दे विच आनंद नहीं उपजदा। इवें वारता असी जुगनू दी वेखदे हां। जुगनू नूं आनंद उदों ही आउंदा है जदों वो लाइट नूं वेख लैंदा है ते लाइट दे उत्ते ही सड़ के मर भी जांदा है। इवें जदों मनुख परमात्मा दे गुरु दे शब्दां दे प्रेम विच पै जांदा है, प्रेम विच भिज जांदा है, फिर जदों तई वो दर्शन दीदारे ना हो जाण उदों तई मनुख नूं होर दुनिया की कोई चीज़ चंगी नहीं लगती। इस नूं विराग कहंदे ने। दुनिया दे विच दो ही चीज़ां ने, या तो परमात्मा दा प्रेम है या माया दा प्रेम। माया दे विच इह नहीं कल्ला पैसा रिश्तेदारी जिन्ने भी आपां वेखने आ सब माया का ही प्रेम है, या तो दुनिया दे विच परमात्मा का प्रेम है या फिर माया का प्रेम है। पर एक गल वेखण वाली है, जे दोवें प्यारियां हो जाण, जे परमात्मा दे नाल प्रेम लग गया वो भी दिन रात नहीं सौंदा। दिन रात कोई उहदे कोल गल्लां करी जाए उहदा फिर किसी नाल कोई लेना देना नहीं। एवें माया का प्रेम भी है।
ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੰਗ ਬੜੇ ਨੇ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਈ। ਬੜੇ ਰੰਗ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਦੂਜਾ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਤੀਜਾ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੰਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਾਂਗੇ? ਮਾਇਆ ਨਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਹੱਥ ਵੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਵੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਉਦਰ ਤਿਸ ਮਾਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰਤ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ। ਬੱਚਾ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੁਰੂਪ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਹਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਰੂਪ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖ ਸੋ ਬਸ ਕਰ ਨਿਸ਼ਾ ਬਿਤਾਈ, ਪੁਨਾ ਸਹਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੋ ਜਾਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬਿਤਾਈ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਬੰਦ ਗਨ ਸਭ ਸੋ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਭਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੁਤ ਸੋ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕਰ ਨਮੋ, ਵਿਚਰਨ ਤੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸਮੋ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਿਖ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ, ਧੀਰ ਦਈ ਕੀਜੈ ਸੁਖ ਭਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੁਦਾ ਸਰੋਵਰ ਮੇਲੇ ਆਵੋ, ਮਿਲੋ ਗੁਰੂ ਦਰਸੋ ਹਰ ਖਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਾਗੇਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾਵਣਾ ਹੋਏ। ਬੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਵਣਾ ਸੁਪਨਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋ ਇੱਕ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗ ਜਾਏਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇਗਾ, ਉਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੌਤ ਵਿਖ ਜਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਜਾਗ ਪਏਗਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਾਗ ਗਏ ਸਨ, ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯੱਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਰੱਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 9-10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਰੀਦਾ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਹੈ, ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਭਵਿਓਂ, ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੂਜੜਾ ਸਹਿ ਕੋਹਾਂ ਥੀਓਂ। ਇਹੀ ਲੱਤਾਂ ਸਨ, ਇਹੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਨ, ਮਨੁੱਖ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ 100 ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ 100 ਕੋਹਾਂ ਇੱਕ ਕੋ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੋ ਵੀ 100 ਕੋਹਾਂ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਥੀ ਵੇਖ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਾਲ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਨਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਪਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਉੱਤੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗ ਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀ। ਸਿਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆ ਸੁਣਦਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਲੱਕੜਾਂ ਅੱਗ ਜਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਗ ਜਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਅੱਗ ਨਾ ਜਲੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਅੱਗ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਅੱਗ ਜਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਈਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ। ਮਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਹੀ ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਗ ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੂਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਾਲ, ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ, 3 ਅਵਸਥਾ ਜਾਣ। 3 ਅਵਸਥਾ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਮੌਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਕੋਈ ਗੇਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਭਏ ਸੰਕਟ ਆਰੂਢ ਤੁਰੰਤੇ, ਜੁਤੇ ਬ੍ਰਿਖਪ ਭਾਰੀ ਬਲਵੰਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦ ਨੇ, ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਭੂਖਣ ਬਾਜਹਿ ਚਾਲਤ, ਮਗ ਮੈਂ ਉਤਲਾਵਤ ਪੱਗ ਡਾਲਤ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੀ ਬਲਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਟੱਲੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਖੜਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਤਲਾ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸੰਗ ਚੱਡਿਓ, ਕਰੇ ਸਿਗਰਤਾ ਸਕਟ ਚਲਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰੇ ਭਖਣ ਪ੍ਰੇਰਕ ਕੋ ਧਨ ਦੀਨਾ, ਗਮਨੇ ਮਾਰਗ ਕੋ ਸੁਖ ਕੀਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਛੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢੱਗੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਲਦ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਦੈ ਬਰੇ ਫੰਬ ਆਹਾਰਾ, ਚਲੇ ਜਾਹੇ ਨਹਿ ਲੱਗੇ ਅਵਾਰਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਬੈਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਭੱਜੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 3 ਜਾਮ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਈ, ਦੇਖ ਸੁਦਾਸਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਈ। 3 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, 3 ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਤ ਮਿਲਬੇ ਕੋ ਆਨੰਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਬੂੰਦਨ ਡਾਰ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਵੀਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਦੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਕੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਨੀਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਮੰਗੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਜੀ ਹੋਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਸਿਰਫ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦਿਵਸ ਕੋ ਬਿਰਹਿ ਬਿਦਾਰ ਹੈ, ਘਟੀ ਆਜ ਕੀ ਧਨ ਉਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਘੜੀ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਧਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਥਲ ਸਭਾ ਲਗਾਈ, ਉਤਰੇ ਆਣ ਸੰਗ ਬ੍ਰਿਧ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਦੂਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਨ, ਕਮਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਬੰਦਨ ਮਹਾਨ। ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਕੋਰਾਂ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜ ਪਿਆ। ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਛਲਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਪਿਤਾ ਕੀ ਔਰ, ਲੋਚਨ ਕੀਨ ਚਕੋਰਨ ਜੋਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੰਦ ਰੂਪੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਕੋਰਾਂ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਠ ਨੀਠ ਪਹੁੰਚੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਪਰੇ ਚਰਨ ਪੰਕਜ ਉਤਲਾਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਹਿ ਪਏ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਦ੍ਰਿਗ ਜਲ ਤੇ ਪਗ ਮਨੋ ਪਖਾਰੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਮਗਨ ਸਪੂਤ ਨਿਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਜਲ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਹੀ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪੁਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮਹਿ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਰਭ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਅਸਥਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਿਤ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਬਸ
ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਕਦੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੇ ਬਾਂਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਫਕੜੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਵੱਜੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਭਾਵ ਬਾਂਹ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਰੋਜ਼ ਚੱਖਣਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਮਕ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ। ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕੜਾ ਧੱਕਾ ਵੱਜੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਵਿਛੜੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾੜਿਆ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ। ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਪਾਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਲਣਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੋਹ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਠੋਂ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਮੋਹ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਿੱਲੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਮਾਨੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਕਰ ਪੂਜਾ ਤਤਕਾਲ ਉਠਾਏ, ਭਰੇ ਅੰਕ ਦੇਖਤ ਹਰ ਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਚੜਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲੇਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਕਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਆਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਏਡਾ ਵਿਰਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੜਫ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਤੜਫੇਗੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਲਾਇਵ ਛਾਤੀ, ਮਸਤਕ ਸੂੰਗ ਲਈ ਜਨ ਥਾਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਹੈ।
ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਕੀ ਰਾਖ ਵਡਾਈ, ਏ ਸਪੁੱਤਰ ਕਰ ਹੈ ਅਧਿਕਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਵੋਗੇ। ਗੁਰਤਾ ਭਾਰ ਧਾਰਦੇ ਬਲੀ, ਮਹਾ ਧੀਰ ਹੋਇਓ ਵਿਦ ਭਲੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਕਾ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਰ ਕੀ? ਕੋੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਚੜਾਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤਬ ਮੰਗਵਾਇਆ ਪੱਠੀ ਜੋ ਪਾਤੀ, ਪੱਠੀ ਆਪ ਕਰ ਸੀਤਲ ਛਾਤੀ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਮੰਗਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਾਨੋ ਇਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਪੁੱਤਰ ਜਬ ਕੇ ਤੁਮ ਗਮਨੇ, ਏਕ ਪੱਤਰ ਕਾ ਭੇਜੀ ਭਵਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਲਵਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਹੇ ਚਿਰਕਾਲ, ਮਿਲੇ ਰਹੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਾਲ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਣਾ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਾਈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਤੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਊ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਗਊ ਨੂੰ ਜਿਵਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਗਵਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾਤਾਰ, ਤਿਸ ਦੇ ਨਹਾਰ ਜਾਣੈ ਗਾਵਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਤ ਦਰਜੇ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਸੁਣ ਉਹ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਪੱਤਰ ਕਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਠਾਈ, ਲਿਖਨ ਵਿਖੇ ਮਤ ਅਤ ਚਤੁਰਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਤੁਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਠੀ ਏਕ ਤਦ ਜਪ ਕਿਆ ਕੀਨਾ, ਅੰਕ ਤੀਸਰੋ ਕਿਮ ਲਿਖ ਦੀਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜਾ ਅੱਖਰ ਕਿਉਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੀਜਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਣਿਓ ਸ਼ਬਦ ਪਦ ਏਕੋ ਜੈਸੇ, ਲਿਖਿਓ ਇਕਾਂਗ ਚਾਹੀਏ ਤੈਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਜਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਿ ਕਹੋ ਹੇਤ ਹੈ ਕੌਣ, ਸਬਨ ਵਿਖੇ ਬੂਝਿਓ ਸੁਖ ਪਾਉਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਕੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਵਾਲੇ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਲਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਆਹ ਨਾ ਦਿਓ ਆਹ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾਏ, ਕਿਸੇ ਬੰਨੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਭਨਾ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਜੀ ਇਵੇਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।